ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ତୁମର ଏ କଂକ୍ରିଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇ जो तुमर गोटे थिला पोएम है ए कंक्रीट एग्जांपल ए कंक्रीट एग्जांपल रो लास्ट आडू को तुमर गोटे अच्छी लेट अस एक्सप्लोर चलो आमे अनुसंधान करिवा है बा आमे किछि जानिबा बुझियो ना। तो एटा आमे आज पढ़िबा है जे कौन देइछि से विषय रे कौन कौन कहूची आउ ए कंक्रीट एग्जांपल रो लेट अस एक्सप्लोर रे कौन रही आमे सेठी टी पढ़िबा जानिबा। ताले पिला माने जो तुमरो पूर्वरु जो वीडियो गुडा को जाइछि हला जहा जा मु पढ़ैछि तो से वीडियो गुडा को तुमे देखला पर तुमको केमती लागुछि तुमे माने गोटे गोटे कमेंट करिकि जणैबो। ए वीडियो को शेयर मध्य तुम सांग मानक सहित करिवो। ताले चलो आमे एबे पढ़िबा एटी कोन कहिछि देखो द फ्लावर गार्डन ऑफ राजभवन भुवनेश्वर इज spread over an expanse of about 10 acres. The entire area it feathers lush lawns, a formal rose garden and seasonal flower beds, an extensive nursery including a kitchen garden and medicinal garden. It also features ornamental plants such as crotons, coleus, cycas and dracens in pots. 6 illuminated fountains enhance evening ambience. It has repeated recognition as the best garden among state and central government officers in city competitions. Notable distinguished planting events includes a penguin tree planted by President APJ Abdul Kalam 2006. ताले पिला माने देखो जे द फ्लावर गार्डन ऑफ राजभवन भुवनेश्वर इज spread over an expanse of about 10 acre of the entire area. ताहले भुवनेश्वर स्थित जो आमर राजभवन अच्छी से राजभवन रो फूल बगीचा प्राय 10 एकर जमीर विस्तृत है आउ इट फ्यूचर्स लश लाउंज, ए फॉर्मल रोज गार्डन एंड seasonal flower beds, an extensive nursery including a kitchen garden and medicinal garden. ताले से कहला कौन पुणी देखो जे आमर एई जो भुवनेश्वर स्थित जो राजभवन टा अच्छी है से राजभवन रे कौन होची एटी फ्यूचर लाश लाउंज ताले एथिरे जो आमर सबुज घासर लॉन बा सबुज घासर तुमर बिछना अच्छे तुम्हें जमतीका पार्क बुली जाइथिबो है पार्क बुली जाइथिबो सेठी देखिथिबो तुम्हें माने जो सब घास केमितिका घास सब लगा जाई थाई बहुत सुंदर देखा जाता है से गुड़िका अच्छी तुमर लाश लाउंज माने घासर पूरा गालीचा है घासर बेड, ए फॉर्मल रोज गार्डन आ गोटे अच्छी सेठी कौन जे तुमर सुंदर गोलाप बगीचा फॉर्मल रोज गार्डन जमीतिका तुम्हें देखिथिबो वन टाइप ही गोलाप फूल थी लाइन लाइन पूरा लगी
ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗୋଟେ କଲର୍ର ହିଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଅଲଗା କଲର୍ର ଥିବ, ଏପରିକା ସବୁ ରହିଥାଏ ହେଲା। ଏଣ୍ଡ ସିଜନାଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ବେଡ୍ସ, ସିଜନାଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ବେଡ୍ସ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଋତୁ ଭିତ୍ତିକ ଫୁଲ ବେଡ୍, ମାନେ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସିଜନାଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ବେଡ୍। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ତୁମର ବିଛଣା ଟାଇପ୍ର ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ପୁରା ଧାଡ଼ିରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଆନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ନର୍ସରୀ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଏ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ଆଉ ସେଠି ତୁମର କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ନର୍ସରୀ ଅଛି। ନର୍ସରୀ କହିଲେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଗଛ ଚାରା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ରହିଥାଏ ସେ ନର୍ସରୀ ଅଛି। ତା ସହିତ ସେଇ ନର୍ସରୀରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ବା ସେଇ ତା ସହିତ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍। କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ରନ୍ଧନ ବଗିଚା ହେଲା। ଏଣ୍ଡ ମେଡ଼ିସିଆନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ମେଡ଼ିସିଆନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଔଷଧୀୟ ବଗିଚା ସହିତ ଗୋଟେ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଏକ ବଡ଼ ନର୍ସରୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ନର୍ସରୀ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଲଗାନ୍ତି, ସେଇପରିକା ସେ ଗୋଟେ ନର୍ସରୀ ଅଛି। ଇଟ୍ ଅଲସୋ ଫିଚର୍ସ ornamental plants such as cottons, coleus, cycas and uh, dracena in pots। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଯେଉଁ ପଟ୍ସ ସବୁ ରହିଛି ହେଲା, ପଟ୍ସ କହିଲେ ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ହଁ, ସେଇଠି ତୁମର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗା ହେଇଥାଏ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଅଛି ଫିଚର୍ସ ornamental plants, ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ସିଏ କହିଲା, କ୍ରୋଟନ୍ସ, କ୍ରୋଟନ୍ସ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟେ କ୍ରୋଟନ୍ସ, କ'ଣ କ୍ରୋଟନ୍ସ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର କ୍ରୋଟନ୍, ଏଇପରିକା ଦେଖାଯାଉଥାଏ ସିଏ, ଏଇଟା ହେଲା କ୍ରୋଟନ୍। ତାପରେ କୋଲିଉସ୍, କୋଲିଉସ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା କୋଲିଉସ୍ ହେଲା, କୋଲିଉସ୍ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା କୋଲିଉସ୍, ଦେଖୁଛ ନା, ଇଏ ହେଲା କୋଲିଉସ୍। ତୁମର ହେଲା ସାଇକସ୍, ସାଇକସ୍ ଏଇଟା ଦେଖ, ସାଇକସ୍ କେମିତି ଅଛି, ଏଇଟା ତୁମର ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଟାଇପ୍ର, ଆଉ ଏଇଟା ତା ଗୋଟେ ଏମିତି ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ, ଇଏ ହେଲା ସାଇକସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଡ୍ରାକାନ୍, ଡ୍ରାକାନ୍ ଇନ୍ ପଟ୍, ଏଇଟା ଦେଖ ଡ୍ରାକାନ୍ ଏମିତି ନାଲି ନାଲି ସବୁ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ତୁମର ସ୍କୁଲ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ଇଏ ହେଲା ଡ୍ରାକାନ୍। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଟ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଅଛି ନା, ଏଇପରିକା ସବୁ ରହିଛି ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ତୁମର କ୍ରୋଟନ୍, ଇଏ ହେଲା ତୁମର କୋଲିଉସ୍, ଇଏ ହେଲା ତୁମର ସାଇକସ୍, ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଡ୍ରାକାନ୍ ଇନ୍ ଦ ପଟ୍। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା, 6 illuminated fountain enhance evening ambience। ଆଉ ସେ କହିଲା କ'ଣ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 6 ଗୋଟି ଆଲୋକିତ ଯେଉଁ ଫୁଲର ବଗିଚା ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତିକା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ, ପଣ୍ଡସ୍ରେ ତୁମର ଯେଉଁଠି ପାର୍କ ଫାର୍କ ଥିବ, ପଣ୍ଡସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜଳୁଥାଏ ନା, ଆଉ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ସବୁ ଚିଟକୁଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଲିମିନେଟେଡ଼ କହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ହେଲା, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଫଣ୍ଟେନ୍ସ ଏନହାନ୍ସ ଇଭିନିଂ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ ଆଲୋକରେ ହେଲା। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ରିପିଟେଡ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ଆଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଏମଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରାଜଭବନ ବୁଝୁଛି ନା, ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ବଗିଚା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏଇ ବଗିଚା ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ସେ ବିବେଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ବା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଯେତେ ସବୁ ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ହେଲା, ସିଟି କମ୍ପିଟିସନ୍ସ ହେଲା,
ଯେଉଁ ପାର୍କ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଏଇ ଆମର ରାଜଭବନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ନୋଟାବଲ୍ distinguished planting event include a Penaguel tree planted by President APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଏଠାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ 2006 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପେଙ୍ଗାଲାଇ ଗଛ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପେଙ୍ଗାଲାଇ ଗଛ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ପେଙ୍ଗାଲାଇ ଗଛ, ଏଇଟା ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ନା ତୁମର କେମିତି ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖ ପେଙ୍ଗାଲାଇ ଗଛ ଏପରିକା ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଟିକେ ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ କି ତୁମର ପାଣି ପାଇଯାଇଥିବ ସେ ଟିକେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ସେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତୁମର ଲଗାଯାଇଥିବ ସବୁ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼େନରେ, ସ୍କୁଲର ଗାର୍ଡ଼େନରେ ସବୁ ତୁମର ଏଗୁଡ଼ାକ ଲଗାଯାଇଥିବ। ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ପେଙ୍ଗୁଲାଇ ଟ୍ରି ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ତୁମର ଲଗେଇଥିଲେ କିଏ? APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ। କେଉଁଠି? ରାଜଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ବୁଝିଗଲା। ନାଉ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ପପୁଲାର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଇନ୍ ୟୋର ରିଜିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ୱିଥ୍ ୟୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର। ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ବା ତୁମର କ'ଣ ସେ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ କେଉଁଠି ଭଲ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି, ସେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ପପୁଲାର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ହେଲା, ତ ସେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ରହିଛି ତୁମର କ୍ଲାସମେଟ୍ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିବ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଲା କ'ଣ ଏ ହାର୍ବୋରିୟମ୍ ଇଜ୍ ଏ collections of plant samples preserved for long-term study, usually in the form of dried and pressed plants mounted on paper। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଏ ହର୍ବୋରିୟମ୍ ଇଜ୍ ଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ତାହେଲେ ହର୍ବୋରିୟମ୍ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ନମୁନାର ଏକ ସଂଗ୍ରହ ହେଲା। ହର୍ବୋରିୟମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଉଦ୍ଭିଦ ନମୁନାର ଏକ ସଂଗ୍ରହ, ଯାହାକି କଲେକ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହେଲା, ସାମ୍ପଲ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଫର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଷ୍ଟଡି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଏ? ଯାହାକି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ କିଛି ଗଛର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଅଣାଯାଇଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଗଛର ପାର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଥାଏ ବା କିଛି ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ତାହା ରଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ସେଟା କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଷ୍ଟଡି ୟୁଜୁଆଲି ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଡ୍ରାଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ଡ। ଏଟାକୁ ଶୁଖାଯାଇଥାଏ ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ସମତଳ କାଗଜ ଉପରେ ତାକୁ ଲେପ ଦିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ହାର୍ବିଭୋରିୟମ୍ ହେଲା। ହାର୍ବିଭୋରିୟମ୍ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ପେପର, ଆଉ ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଫୁଲ, ଯେମିତିକା ପେପର ଉପରେ ତୁମେ କୌଣସି ଏହାକୁ ଛପାଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା କ'ଣ ଦେଖ ଯେ now collect some fallen flowers and leaves from your neighborhood, place them in folds of a newspaper carefully and put a pile of books on them, after a week take them out use। ତାହେଲେ ସେ କହିଲା ନିଜ ପାଖାପାଖିରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା କିଛି ଫୁଲ ଆଉ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ସାବଧାନ ସହିତ ରଖ, ଆଉ ତାର କିଛି ଭାରି ବହି ରଖ, ତାର ଉପରେ କିଛି ଜଙ୍କେଇ ଦିଅ, ଆଉ 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା କାର୍ଡ଼ ବା ତୁମର ଯେଉଁଟାକି ହୁଇସିଂ ଯେଉଁଟା କରୁଛ ବାର୍ଥଡେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ହଉ, ଦିୱାଲି ସଜେଇବା ସାମଗ୍ରୀ ବା ତୁମର ଦିୱାଲ ମାନେ ୱାଲ୍ ହେଲା, ୱାଲ୍ ସଜେଇବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଆଉ ତୁମର ସହାୟତା ପାଇଁ ଏକ ନମୁନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତିକା ଏଇଟା, ବୁଝିଛି ନା, ଏଇଭଳିଆ ସେ କର ବୋଲିକି କହୁଛି। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ଦ ପୋଏମ୍, ପଢ଼ିବା, ପୋଏମ୍ଟାକୁ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଜାଣିବା ହେଲା। ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ସ, ବୁଝିଛି ନା, ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ସ। ତାହେଲେ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ଦ ପୋଏମ୍, ତାହେଲେ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କର, ଉପଭୋଗ କର ହେଲା। ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ସବୁଜ ବଗିଚାରେ, ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ସବୁଜ ବଗିଚାରେ। ଇନ୍ ମାଇ ଓଡ଼ିଶା ଗାର୍ଡେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଡ୍,
লিফিলি ট্রিজ stand side by side. Mango, neem, tamarind trees whisper screeches in the breeze. ତାହେଲେ ସେ କହିଲା ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ତୃତ ସବୁଜ ବଗିଚାରେ ହେଲା ଇନ୍ ମାଇ ଓଡ଼ିଶା ଗାର୍ଡେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ବିସ୍ତୃତ ସବୁଜ ବଗିଚାରେ ମୋର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ତୃତ ସବୁଜ ବଗିଚାରେ କ'ଣ ଅଛି ଲିଫିଲି ଟ୍ରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ଆଉ ପତ୍ରଭରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ନିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ମିଣ୍ଡ ଟ୍ରିଜ୍ କେଉଁ ସବୁ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ନିମ୍ବ ଗଛ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମାନ ପୁରା ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ପାଖାପାଖି ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱିସ୍ପର୍ସ ସିକ୍ରେଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରିଜ୍ ଆଉ ମୃଦୁ ପବନରେ ଗୁପ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ହ୍ୱିସ୍ପର ସିକ୍ରେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରିଜ୍ ବ୍ରିଜ୍ କହିଲେ କ'ଣ ମୃଦୁ ପବନ ହ୍ୱିସ୍ପର ସିକ୍ରେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରିଜ୍ ଆଉ ହ୍ୱିସ୍ପର କହିଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଫୁସଫୁସ ହେଇକି ହେଲା ଫୁସଫୁସ ହେଇକି ବା ଗୁପ୍ତ ଗୁପ୍ତ ବା ଫୁସଫୁସ ତାପରେ ସେ କହିଲା କ'ଣ ବ୍ରାଇଟ୍ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାୱାର ବ୍ଲୁମ୍ ଅନସିନ୍ ଲାଇକ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପେଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ବମ୍ବୋ ଲାଇନ୍ସ ଆଟ୍ ଡୋସ୍ ପେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଡୋସ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଟ୍ ତାପରେ ସେ କହିଲା କ'ଣ ଦେଖ ବ୍ରାଇଟ୍ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ବ୍ଲୁମ୍ ଅନସିନ୍ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜଳ ଲାଲ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ନୀରବରେ ଫୁଟି ଉଠେ ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ହେଲା ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତୁମର ଯେଉଁ NH ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଲାଗିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ତୁମର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଥାଏ କିମ୍ବା ଫୁଲର ଯେଉଁ ସଂରଚନା ତାର ଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ ସେହିପରିକା ବ୍ରାଇଟ୍ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାୱାର ବ୍ଲୁମ୍ ଅନ୍ ସିନ୍ସ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଜ ବଗିଚାରେ ସେଠାରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି କ'ଣ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଲାଇକ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପେଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ସବୁଜ ମଝିରେ ନୀରବ ତୁରୀ ପୁରୀ ଏମିତି ସବୁଜ ତୁମର ମଝିରେ ନୀରବ ତୁରୀ ପୁରୀ ହେଲା ଟ୍ରୁମ୍ପେଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ବମ୍ବୋ ଲାଇନ୍ସ ଆଟ୍ ଡୁସ୍କ ପ୍ଲେ ଲାଇଟ୍ ହେଲା ସେ କହିଲା କ'ଣ ବମ୍ବୋ ଲାଇନ୍ସ ଆଟ୍ ଡୁସ୍କ ପେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଫିକା ଆକାଶର ବାଉଁଶର ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ହୋଲ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଡୋସ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଟ୍ ଆଉ ରାତିର ଛାୟାକୁ ସେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ଲୋଟସ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ସ ଅନ୍ ମିରର୍ଡ ପଣ୍ଡ silken petals calm and fond moonlight turns the lotus bright into a cup of silver light a lotus floats on mirror pond ତାହେଲେ ତୁମର ଦର୍ପଣ ପରିକା ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁଠିକି ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବ ହେଲା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଥିବ ମିରର ପଣ୍ଡ ତୁମେ ସେଠାକୁ ଗଲେ ତୁମର ଛାଇ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଥିବ ହେଲା ସେ ପାଣିରେ ତୁମର ଛାଇ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଥିବ ତ ସେଇପରିକା ଗୋଟେ ମିରର ପଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମିରର ପଣ୍ଡ ରହିଲା ହେଲା ସେ ମିରର ପଣ୍ଡରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଥିବା ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମର ଭାସି ଉଠୁଛି ହେଲା ବା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାସୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ସିଲିକନ୍ ପେଟାଲ୍ସ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରେଶମ ପରି କୋମଳ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କଇଁ ଫୁଲ କିମ୍ବା ତୁମର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତାର ପେଟାଲ୍ସ ଯେଉଁ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ସେ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଛୁଇଁଦେଲେ କେମିତି ଲାଗେ ବହୁତ ନରମ ଲାଗେ ହେଲା ଆଉ ରେଶମ ପରିକା ତୁମକୁ ଲାଗେ ଆଉ ସେ ଯଦି ସେ ପେଟାଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ସେଠୁ ସୂତା ଟାଇପ୍ର କିଛି ବାହାରିଲା ପରିକା ଲାଗେ ମୁନ୍ ଲାଇଟ୍ ଟର୍ନସ୍ ଦ ଲୋଟସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ପଦ୍ମକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦିଏ ହେଲା ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ କ'ଣ କରିଦିଏ ଯେ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦିଏ ଆହୁରି ସେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥାଏ ସେଇ ଜହ୍ନର ଆଲୋକ ଜହ୍ନର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଇଣ୍ଟୁ ଏ କପ୍ ଅଫ୍ ସିଲଭର ଲାଇଟ୍ ଆଉ ସେ କେମିତିକି ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଯେପରି ରୂପା ଆଲୋକରେ ଭରା ଏକ ପାତ୍ର ହେଲା ସେଇପରିକା ସେ ଦେଖାଥାଏ ୱେଭ୍ସ ଅଫ୍ ଲିଭ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସଫ୍ଟଲି ସାଇନ୍
Deccan beneath the evening sky, nature's whose eye purus and see a little ends calm and free। ତାହେଲେ waves of leaves that softly shine। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଯୋଉ ମୃଦୁ ଦଳୟମାନ ପତ୍ରର ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ waves, ହଁ, ଯୋଉ ତୁମର ଢେଉ ଟାଇପର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ leaves that softly shine, ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯୋଉ ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ କି ତୁମର ପବନ ଆସୁଥାଏ ଦେଖିଥିବ ପୁରା ଧୀରେ 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 ପବନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହଲୁଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଡେକାନ୍ ବେନେଥ୍ ଦ ଇଭିନିଂ ସ୍କାଏ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆକାଶ ତଳେ ନାଚୁଛି ତାହା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୁଲୁ ସୁଲୁ ଯୋଉ ପବନ, ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ପବନ ଆସୁଥାଏ ସେଇ ପବନର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ର, ଯୋଉ ମୃଦୁ ପବନ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନାଚୁଥାନ୍ତି। ନେଚର ହୁଜ୍ ଆଇ ପ୍ଲେସ୍ ଏଣ୍ଡ ସି ଏ ଲିଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ନୀରବ ଡାକ, ନେଚର ହୁଜ୍ ନୀରବ ଡାକ, ପ୍ରକୃତିର ନୀରବ ଡାକ ହେଲା। ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ନୀରବ ଡାକ ଟିକେ ରୁହ ଆଉ ଦେଖ। ପୋଜ୍ ହେଲା, ପୋଜ୍ କହିଲେ କ'ଣ ରହିଯାଉ, ଟିକେ ରହିଯାଉ ଆଉ ଦେଖିଯାଉ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଆକାଶକୁ, ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ତୁମେ କିଛି ସମୟ ରହିଯାଉ ଆଉ ଦେଖ। ଏ ଲିଟିଲ୍ ଇଡେନ୍ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି, ଆଉ ଏହା ଏକ ଛୋଟ ସ୍ୱର୍ଗ ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ମୁକ୍ତ। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା। କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା, ବୁଝୁଛି ନା? ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ପୋଖରୀ ରହିଛି। ସେ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଧାରାପୃଷ୍ଠରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବନ ଘେରି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଏଇଠି ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ କବିତାଟି ତୁମମାନେ ଟିକେ ଇମାଜିନ୍ କରିକି ପଢ଼ିବ, ବୁଝିହେଉଛି ନା? ଆନୋନିମସ୍ ଅଜ୍ଞାତ, ଇନ୍ସପାୟାର ବାଇ ପଲ୍ଲୀ କବି ନବକିଶୋର ବଳ। ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ପଲ୍ଲୀ କବି ଅଛନ୍ତି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ହେଲା, ସେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏଇ କବିତାରୁ ସେ ପ୍ରେରିତ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବୁଝିହେଉଛି ନା? ହଉ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ତୁମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ତାହେଲେ ଏ କବିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବ, ବୁଝିହେଉଛି ନା? ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ